100 унтраагаар үе. Тийш. Гинт дундуур чинь. Дан 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 дан. Гэмээс хэлчихдэг. Оо. Бичээ тэ. Дуун орж байгаа сте. Наа чи болоогүй. Бензин колонк хацж мөнгө өгдөг. 3000 төгрөгтэй. Ухраал гарандаа гэл. Зэлж. Би 2-3 минутыг жоохон минутыг. Юун дээр зогслоо? Одоо энэ шүү дээ. Одоо үсгтэй ярих юм шүү. Тийм. Коби Одоо үсгтэй ярих. За, би үсгийг ч мэдэхгүй болох сайн мэдэхгүй юм. Би ч мэдэхгүй шүү. Гэхдээ мен зүгээр хараад өнгөрч одоо тэрийг хаанаас олно. Нэг фото байдаг шүү дээ. энэ чинь нэг орохгүй болов уу? Орчлоо гал. Гэтэ хаанаас гэдэг мэдэхгүй. Facebook. Оо, тэг Facebook гэж хаанаас гэж бодлоо. Facebook-ийн бала статистик үү шүү дээ. Тэгвэл болио дулаатрыг алгасан. Илгсэн. За. Тэр Lexi Scott руу ирч л та. Яг уу, тэрийг бичих юм уу? Now tuned into the motherfucking greatest. Turn the music up in the headphones. Tim, you can go and brush your shoulders off, nigga. I got you. Yeah, if you feeling like a pimp, niggas go and brush your shoulders off. Ladies is pimps too, go and brush your shoulders off. Niggas is crazy, baby, don't forget that boy told you kick. Hey, turn up your shoulders. I'll probably go with your yard, probably be locked by the force. Trying to hustle some things, that go with the Porsche. Feeling no remorse, feeling like my hand was forced. Middle finger to the law, nigga gripping my balls. Said the ladies, they love me. From the bleachers, they screaming. All the ballers is bouncing, they like the way I be leaning. All the rappers be hating, what the track that I'm making. But all the hustlers, they love it just to see one of us make it. Came from the bottom to the top of the pots. Nigga, London, Japan, and I'm straight off the block. Like a running back, get it, man, I'm straight off the block. I can run it back, nigga, cause I'm straight with the rock. If you feeling like a pimp, nigga, go and brush your shoulders off. Ladies is pimps too, go and brush your shoulders off. Niggas is crazy, baby, don't forget that boy told you kid. Dad, turn up your shoulder, you got a kid. Dad, turn up your shoulder, you got a kid. Dad, turn up your shoulder, you got a kid. Dad, turn up your shoulder, you got a kid. Dad, turn up your shoulder. Your homie holding position in the kitchen with soda. I just whipped up a watch, trying to get me a Rover, trying to stretch out the cover like a wrestler. Yes sir, keep the heckler close. You know them smokers will test you, but like 52 cards went out. I'm through dealing now. 52 bars come out. Now you feel them now. 52 cars roll out. Remove ceiling in case 52 bras come out. Now you chilling with a boss, bitch, your cards FC on the sleeve. At the 40-40 club, ESPN on the screen. I play the grip for the jeans, cause the slippers is clean. No chrome on the wheels, I'm a corner for real. She feeling like a pimp, nigga, go on, brush your shoulders off. Ladies is pimps too, go on, brush your shoulders off. Niggas is crazy, baby, don't forget that boy told you kid. Dad, turn up your shoulder, you got a kid. Dad, turn up your shoulder, you got a kid. Dad, turn up your shoulder, you got a kid. Dad, turn up your shoulder, you got a kid. Dad, turn up your shoulders, boy, back in the building. Brooklyn, we back on the map. Me and my beautiful bitch in the back of the back. I'm the running, I just happen to rap. I ain't gotta clap at them, niggas scared of that black. I dropped that black album, then I black out it as the best rapper alive, nigga. Ask about me from boys with the billboards, Grammys, the O's the opposite. Off and Annie, you got a pardon, Jay, for selling out the garden in the day. I'm like a young Marvin in his hay. I'm a hustler, homie. You a customer crony. Got some dirt on my shoulder. Could you brush it off for me? If you feeling like a pimp, nigga, go on, brush your shoulders off. Ladies is pimps too. Go on, brush your shoulders off. Niggas is crazy, baby. Don't forget that boy told you kid. Dad, turn up your shoulder. You got a kid. Dad, turn up your shoulder. You got a kid. Dad, turn up your shoulder. You got a kid. Dad, turn up your shoulder. You got a kid. Dad, turn up your shoulders. Niggas is crazy, baby, don't forget that boy told you kid. Dad, turn up your shoulder, you got a kid. Dad, turn up your shoulder, you got a kid. Dad, turn up your shoulder, you got a kid. Dad,
Сайн байцгаана уу хүмүүст үзэгчтэй NBA Talk нэвтрүүлгийн шинэ үйлрлийн анхны дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэмсэн маань уламжлал ёсоор дамт өдрөөгөн Эрдэнэ хэсгэлэн бид гурав NBA-гийн болоод байгаа үйл явц төр халуухан үйл явдлууд болохгүй байгаа хүмүүсийг муулахаар цуглараад байна. Гурлаа яриага юунаас эхлэх вэ? Нилээд одоо энэ чинь улирал ихлээс хар хугацаа учраас нилээд хугацаа бидэнд одоо алдсан хугацаа нэлээд байна шүү дээ. Тэгээ бид нар чинь яг ярилцаагүй бас одоо хэр удацсан юм бас. Хамгийн сүүл бараг 6 сард NBA-гийн авраг багт орсноос хойш ер нь ярилцаг юм шиг хоорондоо. Тэгэхээр ярих юм их л байх шиг байна. Гэтэ мэдээж ихний сэдв бол хамгийн ойлгомжтой сэдв ба. 16-нд ойлгосон амжилтыг үзүүлж байгаа Philadelphia 76ers байгаас. Лаадлаа. Golden State Warriors-аас мэдээж бид нар яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Тэгээд NBA-гийн түүхэн дэх 70 жилийн түүхэнд. 70 гэдэг бас нэг онцлог тоглож жил юм билээ шүү дээ чинь тий. Тэгээд одоо энэ түүхэнд нэгэн баг 16 ойлгосон хэлийг тавиад байна. Энэ нь бол одоо ингээд Golden State Warriors болж байна. За энэ дээрээс 16-0 гэдэг юм чинь бид нэг өнгөрсөн жил Golden State-ийг азар авраг авчлаа, Clippers бүдэрчлээ, Spurs бүдэрчлээ гэсэн. Тэгээд Golden State тэрнийг одоо үүсгэж эхэлж ил даа. Тэгэхээр баясаа улирал эхэлж байгаа чинь Golden State-ээс юу ямар амжилт хүлээжсэн? Warriors-ыг би энэ жил бол дахиад аварга хамгаална гэж бодож байгаа. Өнгөрсөн улирлын дундаас эхлээл үжсмэн санаж байвал ярьж исэн Warriors-ыг өнгөрсөн жил барах баг үнэхээр байгаагүй. Энэ үлрэлцэн биний хувьд бол Warriors-ыг аварга авах гэж харин 16 тэг гэдэг амжилтыг бол үнэхээр төсөөлөөгүй. Дээрээс нь аварга авсан багууд улирлын эхлэлийг таар байдаг. Ер нь энэ 70 жилийн түүхэнд уламжлалтай шүү дээ. Их цөөхөн баг гэдэг. Тэгсэн чинь 16 тэг гэсэн амжилтыг тогтоосоод нь аварга хамгаалах гэж байгаа баг улирлыг хамгийн сайн амжилтаар эхлүүлсэн. Бас нэг давхар дээд амжилт тогтоож байгаа шүү дээ. Warriors бол миний хувьд бол энэ жил дахиад аврах гэж. За бүгдээрээ бас одоо Golden State-ийн 16 дараасан хожлыг харъя. Энэ донд нэг тоглолтод зогсох шахсан. Тэрэн дээр нөгөө Luke Walton-аас суулжуулагч алдарт жижиг тавтаа ашиглаад тэр тоглолтыг оронгоор нөлөөлсөн шүү дээ. Мэдээж тэр Clippers-ийн хэсэг тоглолт. Тэр Golden State-ийн цуурал цаашаа эдрийг хэв үргэлжлэх бол юу гэж бодож байна? Яг цаашаа үргэлжлэх яхаас өмнө яг тэр Clippers-ийн ялангуяа тэр эргэн ирэлт Clippers-ийн тоглолтод эргэн ирэлтийг хийсэн. Яг тухайн тоглолтыг үзэж байхад тоглолтыг тайлбарлаж ирсэн хүн зүйлсэн гэхээр Clippers арай эрт тэрний 20 оны зүрх авчлаа. Хитрхи хугацаа үргэлжлээ дээ. Магадгүй одоо юу тоглолтын 2 дугаар бас 20 оны зүрх дууссан бол одоо юу гэдэг аврагуудыг бас очих магадгүй өртөө байсан баг. Энээрээс би нэг хамгийн онцлог хүн бол за Стивен Кариг бол одоо баг ярихаас хүмүүс өөдөж байгаа. Өнөөдөртөө бол магадгүй. Harrison Barnes-ийн хувьд үнэхээр өөрийг учраа олчлоо. Harrison Barnes бол ихэд Mark Jackson ажлаа өгөөд Steve Kerr босноос хойш ер нь учруулаад эхэлсэн шүү дээ. За энэ жилийн хувьд бол Luke Walton байгаа гэдэг утгаараа учирцгүй өөр нэг юм бол гаргаж ирээгүй. Гэхдээ Harrison Barnes өөртөө маш ихтэй болсон байна. Шидлтүүдээ алдахгүй байна, орлтуудаа алдахгүй байна. Чөлөө тагант болно шүү дээ. Чөлөө тагант бас хамгийн том хүч. Тэр өөрөөр одоо ирээдүйн төлөө тоглож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр Harrison Barnes-ийн ялангуяа Clippers гэсэн тоглолт үнэхээр гайхалтай байсан. За Draymond Green-ийг бол одоо LeBron-ы арай нэг муухан хөлбөр гэж яриад хэлцүүлээд эхэлсэн. Энтэй бол ямар нэгэн байдлаар олон залар бол юу LeBron ба гэж хүмүүсээс магаж болно л доо. Гэтэ хамгаалалт тал дээр тоглолтод үзүүлж байгаа өрнөлөөг харах юм бол яаж ч утсан LeBron-ы хэмжээний өрнөлөөг бас тодорхой хэмжээ үзүүлж байгаа. Ямар юм бол. Тэгээс сүүлд хэлэхэд Stephen Curry хэлсэн байсан. Andrew Bogut энэ багт ямар хэрэгтэй гэдгийг та нар мэдэхгүй байна. Хувцас хөрөөн дотор хүртэл талбай дээр гардаг тэр цөөхөн хэдэн минутанд өсрөл 20 минут болж байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө энэ хүний оруулж байгаа өнөр асар их шүү гэдгийг онцлсан байлээ Стивен Карр. Тэгэхээр одоо бас нэг нэг олон талууд байна л да. Нэг юм яриа гарсан байна л да. Энэ нь бол угаасаа сайн бүрэлдэхүүн, сайн тогтцсон систем учраас Luke Walton байгсан байгаагүй хожил авна гэж яриад байна. Энтэй баясаа хэрэг санал нийлж. Миний хувьд бол эсрэг байгаа. Би бол Walton-ыг тоглож байхаас нь тэгэхээр IQ сайдыг мэддэг байсан учраас. Би ч чамтай санал нэг юм тэгээд Luke Walton-ы тэр зарим тэр эвгүй тоглолтын дээр ашиглахгүй тоглогчтой гаргаж анзаарлаа. Bob McAdoo гаргаж ирсэн. Өөр чинь нэг жижиг залуу юм билээ. Бас нэг жижиг залуу Clark, Ian Clark-ыг гаргаж ирсэн. Тэгээд Festus Ezeli-г бас их зөрөгтэйгээр олон мянган тоглож байна. Жишээ нь Festus Ezeli бол Andrew Bogut-д Draymond Green-ийг ч амрах зорилготой талбайд нэг хамгийн удаанд нэг 6 минут үлдсэн хугацаанд ч юм тоглож шүү дээ. Тэсэн чинь зарим нэг тоглолтод 10 минут дараалал тоглож байна. Тийм тохиолдол байна. Тэгэхээр Luke Walton хэдийгээр яг Steve Kerr-ийн тогтооцын уламжлал дээр өөрийнхөө Steve Kerr-ийн уламжлалыг авч явж байгаа ч өөрийнхөө шин санаануудыг зарим үйлдэлүүдээс өөр гаргаад байна. Тэр утгаараа Luke Walton өөрөө ирээдүйд би бол Luke Walton-ыг энэ амжилт бол Luke Walton-ыг хамаагүй яагаад гэвэл угаасаа нөгөө тогтсон системийн дагуу явж байгаа гэж бодож ирсэн. Гэтэ би Clippers, Chicago Bulls, Lakers гурван тоглолт. За Lakers бол
хавахаас ойлгомжтой байсан тийм. Ялангуяа Clippers Chicago Bulls-ийн тоглолтыг ерөөхдөө бүтэн үзээд энэ хүн бас арай өөр юм гэж харагдсан. Юугаар харагдсан бэхлээр шинэ Стивен Карри алдааны асуудалд орсон. Айгүй эрт бас алдаа аваад суусан. Тэр үеэр Livingston бол хангалттай гаргацсан. Нэгс Livingston итгэцсэн гэсэн. Тэр тоглолт эвгүүдээ 20 доноо зүрх болчихгоо айгүй бол Стивен Карри буцаж гараад ирдэг ч юм уу. Клей Томпсон бөмбөг дандаа явдаг ч юм уу. Тэр шинжиж болох байсан. А гэтээ Люк Болтон тэгээгүй. Ерөөсөө сэлгэний эддээ итгээд нөгөө эддээгээ байнга нэг тийм эерэг юм хэлдэг юм байлээ. Нөгөө нэг тоглолтын дундуур гаргадаг шүү дээ. Тоглож юу хийж дандаа болж ийн ингэж ийн тэгж ийн. Өөрөөр нь нөгөө нэг аваас нь л өссөн зүйл байгаа л та. Толгойд нөгөө IQ дэсдэг санааны бэлэн байдал. Тэгээд дасгалжуулагчаас мэдээж дасгалжуулагчийн ярихаас тоглогчтой нэг зүйл ярихад авраг авсан багийн тоглогчдын сэтгэл зүйн тийм сандралтай биш бүр илүү тайван болчихсон. Тоглолтыг харахаар. Шон Livingston за өнгөрсөн жил бол үнэхээр сайн байсан. Тэрний уг нь бол илүү хичээхэд нөө бие барих шүү дээ. Огт тийм аа. Ерөөсөө заал аваад тоглож байгаа юм. Шон Livingston өнгөрсөн жилээс өмнөх жилүүдэд бөмбөг аваад авсан үед огцсон тийм хурдан хөдөлгөөн байдаг. Яах ч олохгүй ч юм уу. Мерсед нэг тийм алдаа гаргасан. Энэ жил бол ерөөсөө тийм шийдэнд орочоод эсрүүгийн өндрүүд байсан ч хамаагүй маш тайван тоглож байна. Бид түрүүнд Harrison Barnes, Draymond Green хоёрыг магтахаас гадна Шон Livingston, Festus Ezeli хоёрыг бол үнэхээр магтмаар байна. Тэр хоёрын тоглолт үнэхээр өөрчлөлт гарсан. За Golden State Warriors баг удирлыг 16 тэг гэж эхлүүлсэн түүхэндээ анхны баг болсон ч гэсэн энэ бол удирдлийн тоглолтуудын амжилтаар бол 20 дараалсан хөдөлж явж байгаа. За энэ бас нэг зүйлийг илэрхийлж байгаа гэхээр тэд удахгүй Houston Rockets-ийн 22 тэг гэсэн амжилтыг, замун 27 тэг гэсэн Miami Heat-ийн амжилтыг мөн цаашлаад ярих юм бол түүхэнд эвдэгдээгүй 50 жил болж байгаа 33 тэг гэсэн амжилтыг эвдэх боломжтой гэдэг. Тэгээд хамгийн гол нь тоглолтын дараа Kobe Bryant хэлсэн байсан. Тэдний 33 тэг гэдэг амжилтыг эвдэхгүй байх шалтгааныг би юус олж харсан гэдэг хангалттай өвчих юм байна гэж хэлсэн. Энэ тал дээр хоёр юм бол. Зүгээр энэ зүгээр за энэ би зүгээр ингэсэн. Энэ аим маш амархан асуул зогсоогүй. Нэг бол зогсно, нэг бол зогсоо. Энэ зогсох, эрт зогсох хэрэгтэй Warriors ашигтай эсвэл яваад байх хэрэгтэй. Аль нь энэ Golden State Warriors одоо бүх аналистуудын нэг онцолж байгаа юм юу гэхээр энэ жилийн яг энэ баг, энэ бүрэлдэхүүн тэр амжилтуудыг тогтоохыг хүсэж байна өөрсдөө. За San Spurs бол тэгдэггүй шүү дээ. Greg Popovich бол тэгж амжилтын өнөөс хөөцөлдөг юм биш. Статын өнөөс хөөцөлдөг юм биш. Нөгөө дэгээ суудлах чинь. Үүдээ одоо араас нь болж байгаа юм бол одоо үүдээ хамаа тоглох шүү. Бүгд амраачдаг. Заавал тэр амжилт. Энэ Golden State ялангуяа Stephen Curry-гаас энэ эхэлж байгаа гэсэн. Би өнөөдөр хүртэл уншихад Stephen Curry хэлжсэн. Би тэр Lakers-ийн 33 тэг гэсэн амжилтыг байнга боддог, байнга ярьдаг. Би баг бусдаас илүү ярьдаг шүү. А тэнгууд нөгөө хэд нөгөөх нь дагдаг гэж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо хэдийгээр Luke Walton тэнцээ те бидний ажил болоогүй энэ тэрийг хийж байгаа ч гэсэн цаанаа одоо хэвлэл мэдээлэл байхгүй. Бид нар бол 33 тгийг байнга ярьж байна. За бүр цаашлаж Chicago Bulls-ийн 72-аар ярьж байгаа. Яагаад түүхийс болж болохгүй гэж. Яагаад үгүй гэж, яагаад гэж. Тэгэхээр хамгийн гол юм бол өөрсдөө хүслээр хэмэлцлээ. Энэ бол бус багуудаас үнэхээр өөрсдөө үнэхээр ялгаатай болчих. Би л өмнө юм баг санахгүй бүр ингээ амжилтын хаанаас улгаараад ингэж юмс би нүгээс санахгүй. Тэгээд Houston Rockets амжилтыг санаж байгаа шүү дээ. Бараг өөрсдөө баг гайхаад идэв шүү дээ. Хойшлогоо гайхаад байсан. Одоо эдгээр гайхаж байгаа юм байхгүй итгэлтэй. Оо хожигны асуудал. Бараг инээлээд явж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь би Steve Kerr-ийг бас нөгөө гимтэл аваад ингээд ажилласаа чөлөө авчихад нэг зүйл санаа зовчихсон. Steve Kerr байхгүй болонгод нөгөө өөрийнх нь явуулсан арга барил систем алдагдаад за тэр нөгөө тоглогчдын нөгөө тоглогчдын сайн амраадаг гинтл бүтлээс хол байдаг. Өнгөрсөн үеэрд бүх багаараа нэг 76 тоглолтод хамт орсон гэдэг хамгийн том шалтгаан байсан. Тэрийг алдчихгүй гэсэн Luke Walton харин тийм биш юм байна. Кариг хангалттай амрааж ийн, сэлгэнийхнийг хангалттай тоглож байна. Тэгэхээр Golden State-ийн амжилт цаашаа үргэлжлэх болов гэж нэлээд харж байгаа. За өдөртөө үед байж ял та. Гэхдээ асууч. Юу Lakers-ийн 33 тгийг ивдэхгүй. Ивдэхгүй. Яг нь би бол ингэж харж байна. 16 тгийн амжилт яг нь эхний тэр одоо нэг milestone гэж байгаа шүү дээ. Энэ эхний 22 тэг. За тэрэнд бол хүрчих баг. За эсвэл нэг зогслоо гэж бодоход энд нэр Golden State Warriors уналтанд бол орохгүй баг гэж бодож байна. Дахиад шинэ рааныг хийж байна. Тийм учраас 33 тэг гэхдээ энэ үйлрэлтэй л ав. Ер нь энэ үйлрэлтэй 33. Би бол зур үзэгчийн зүгээс хүсэж байна. 33 тэг 72 бүгдийг нь эвдээсэ. А гэхдээ магтал маш хэцүү. Ягаад одоо San Spurs Томпотын талбай дээр очсон. Кливлендтэй тоглоог байгаа. Бас арай болоогүй л. Томпоттой баг тоглосон байгаа. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ Lakers, Golden State Warriors багуудын тоглолтын агшнаас за тэгээд зургатаар үзлгээс арай өөр агшнуудаар юу яригдж чинь тэрийг бүгдээрээ нэг хүлээ авч үзье. Pretty excited. Opportunity to do something nobody's ever done in the history of the NBA. So opportunities in front of us, we want to try to take advantage of it. We're going to win our 16th game and make history. Tonight, Golden State has a chance to stand alone. 16 straight wins is in their grasp.
as the Warriors take out the Los Angeles Lakers. You guys have a great game night. Stay healthy. Have a good one, all right? And we are ready to go. Warriors control. Rob Curry rotates up top. Draymond for three, and that's how we get this one started. Hey, Clay, you want to take Kobe? I'll tell you about Kobe Bryant. No matter what the score is, he is going to compete and give it his all. They swing it. Open shot. A three-pointer for Steph Curry. Yes! Golden State in control of this one early. They're up by 20. Iguodala lob to Ezeli, and he slammed it down. Hey, that's beautiful basketball out there. It's fun, right? It's fun to watch. I know that much. Here come the Warriors. Curry with a great fake. Oh, the move by Curry with a straight down the lane. As the horn sounds, nobody has started a season 16-0 except the Golden State Warriors. Congratulations. The record's great, but keep your eye on the prize. Back to back. I know you care about. The Warriors, in defense of their title, have made a very strong statement to the rest of the NBA. You guys did it the right way. You guys did it together. You shared the ball. You played with passion. But let's remember it's November. We got a long season still. There's been a lot of great players, a lot of great teams to come through this league. And just to set a milestone like that, it's great, but we got to continue to get better. If we don't finish it off, at the end of the day, it really means nothing. За хамтаа үзэгчтэй баярлалаа. Тэгэхээр Kobe Golden State-ийн хийсэн тоглолтоос эхлээд Kobe-гийн талаарх нийтлүүд одоо энэ цахим мууцуудыг дүүргээд эхэллээ. Цодог тайлах цаг нь болчихжээ. Kobe сэлгэнээс тоглол. За би бүр сайн өнөөдөр нийтдээ зүйлэрсэн Kobe хөгжлийн дээгүүр явж нэг формыг олуулаад эргээд ирвэл яасан ч гэдэг юм уу. Тим юунууд яваад байна л да. Kobe Bryant яах вэ? Удирдал дуусгаас өмнө эсвэл цодгоо тайлах хэрэгтэй юм уу? Үзэгчтэй эхлээд яг юмнасаа эхлээд үзэгчтэй ахад бол хизээч буруу авчих. Тэр Kobe энэ үлрэл зураг тайлах ёсгүй, ирэх үлрэл заавал тоглох ёстой. Ирэх үлрэл үү? Бас уу? 21 жилдээ. Яагаад гэж? За. Ирэх үлрэл 100 болгон цалингээс нэмэгдэн заяа. За. Lakers одоогийн байдлаар хинч очих дургүй байж болно. Гэхдээ Kobe одоо нэг үлрэл тоглоод тэр их мөнгөтэй. За одоо Kobe дахиад нэг удаа авгаа өгчөө гэж эцэст нь нэг тим хийх баг. Би тим юм хүсэж байна. Ирэхгүй шүү дээ. Гол нь одоо цалингийн зэс Kobe байгаад байгаа л ирэхгүй шүү. Цалингийн зэс гаргаад өгөхөөр энэ хүссэн тэр чинь ирэх жилийн дараагийн үлрэл шүү. Үгүй шүү дээ. Би ирэх жил үү? Энэ зөв. За миний хувьд бол ерөөсөө Kobe Bryant дээр ганц л юм хэлээ. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн ус битсэн байсан. Хүмүүс одоо энэ үлрэлээр битий дүгнээ. Тоглолт. За 14 жилдээ нэг орууллаа. Тэр мэрийг зүгээр мартчих. Тэр 20 жилийнхэн үлрэлээр нь дүгнэ. А зүгээр аналистууд би Skip Bayless, Stephen A. Smith хоёулаа хэлсэн байсан. Kobe яг одоо зодог тайлаа гэ. Болоо гэ. Гэтэ хүмүүс нэг зүйлийг марч байгаа. Michael Jordan Washington Wizards байхдаа 10 үрэх гол авч ирсэн удаа байгаа. Харахад хэцүү л байсан. Гэхдээ одоо бид тэр хэрэг санангуудаа Jordan гэж ми харж ирсэн гэж хин ч ярьдгүй л байхгүй. Hakeem Olajuwon Toronto Raptors очоод ямар хэцүү байл яалаа. Shaquille O'Neal хэдэн баг гэслээ. Гэхдээ бид тэр хүмүүсийг нөгөө л оргил үеэр л бид тэр дүнж ярилцсан шүү дээ. Тэгэхээр юу гэдгийг одоо харин бас өмнө ч ялдаж бичсэн байсан шүү дээ. Одоо аялын тоглолт болгон чинь баг рок хөгжмийн хамтлаг сүүлийнхээ тоглолтыг хийж байгаа юм шиг тийм одоо үдэлтийн үдшилгүүд байна гэж явж байгаа. Тэр өрөл дүн. Яаж хожигдох нь вэ? Яаж тэр байдлын энэ дээр Madison Square Garden-аас аюугаа хүндтгэл үзүүлсэн. Бичлэг үзүүлсэн. Тэр бол ашиг бүгд тийм л байх хэрэгтэй. Тийм л байх. Golden State Golden State яг нэг 16-0 юм болчихгүй юу? Би бол надд бол угаасаа багийн амжилт хамаахгүй. Би өдөрний үстэй. Тэр бол бүлэжүүлсэн. Угаасаа хэцүү. Угаасаа энэ ч ямар байлг байх юм бэ? Ингээд шидэд нэг хідэн замбрааг өнөختөө заал авч байгаа юм шиг шидэд хүн хамгаалахгүй оруулаад зүгээр би юу яасан гэхээр яг тэр энэ үйлдэл одоо юу яасан гэхээр Madison Square Garden-д очиод Kobe нэмсгэлээд гараад хүмүүс тэр гоё нэг баяр үргээ тэр мөчийг би дахиад мэдэрмээр байгаа байхгүй Kobe-гийн өмнөөс бараг өөр одоо юу гэдэг хаанч утсан Орландод ялангуяа Бостонд очиод бүр мэдэрмээр юм те Бостон бол MVP гэж орж ирсэн удаа байгаа шүү дээ хамгийн мөнх хөрөлтөж нэж тийм зүйлийг мэдэрмээр юм тэгэхээр сүүлийн үеэрл байгаасаа сүүлийн үеэрл байгаасаа цаашаа илүү хийхгүй сүүлийн үеэрл мөн тийм угаасаа яаж ч би бол Kobe-гийн бити ирсэн анти Kobe шүү бити ирсэн дуусаасаа чи Kobe-гийн мөнгө чи дахиад нэг жил үзмээр байгаа муу үз биш би зур нэрээ үнэхээр энэ авраг авчаасаа 6 дахь одоо Jordan тэнцэжсэн тэрнээ яг тэр Jordan Kobe-ийг хацуулах гэдэг байгаа биш
Зөвхөн Коби гэдэг энэ үний би хичнээн Коби дургу хар угаасаа Майами Heat-ийг дэмжиж Iverson шүтдэг байсан чинь Коби дургуул байж тарна шүү дээ. Тийм учраас зөвхөн Кобигийн зүгээр хийсэн зүйлс үнэхээр энэ лигт үзүүлсэн нөлөө нь агуу учраас дахиад нэг өдөр дахиад нэг авраг авчаасаа гэж хэлж байна. Turn the lights back on now. Watching as the credits all roll down and crying. You know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, and wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 These guys that year after year, you crank out 72, 75, 78, 80 games, you're scoring 25 to 30 every night. He is all-time great. There's no mistaking that. Nobody's going to disagree with that. Their numbers are going to be so staggering. He is getting better like wine with age. Kobe Bryant! He carved for human life! It's over! It's over, ladies and gentlemen! To Garnett, back to Kobe! Did you see the youngster? At least we stole the show. Darling, you know that we are sold out. Kisses fading, but the band plays on now. We're crying. So let the velvet roll down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, and wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 Bryant the drive! Kobe Bryant on a rack attack! Here comes McCready! Oh, he just sucked the gravity right out of the building! What a play by T-Mac! He fires two balls, got it again! He's way too good! He steps around Lou! Drummond for the win! Bang! Kobe Bryant has hit a circle! Pierce puts it up for the win! Knocks it down! Celtics win! At least we stole the show. За, Lakers багтай холбоотой асуудал зөвхөн Kobe Bryant-ийн зодог талхад дуусахгүй. Бас нэг хүн дээр асуудал яригдаад байгаа нь Byron Scott халагдах ёстой юу? Яах ёстой вэ? Ер нь л анханаас навсан мөрөөсөн л да. Арай өөр сонголт хийх ёстой. Тоглогчид ирэхгүй шиг дасаачлагч бас ирэхгүй байх магадaltaй болчиход байна л да. Яг Byron Scott бол халагдах ёстой гэнэ. Өнөөдөр арай л Үнчээ зохион байгуулдаг юм болж байна. Үнчээ Sixers биш шүү дээ. За Brett Brown-ыг бол ойлгож байна. Greg Popovich хүртэл хэлсэн байсан шүү дээ. Би ч ийм багт оожлахгүй гэв. Scott дээр чинь ч одоо юу гэдэг юм. За өнгөрсөн 6-аас эхлээд шийдвэр буруу байсан. Brandon Bass-ыг авсан буруу, Lou Williams-ыг авсан буруу, Hibbert-ийг авсан буруу, драфтын сонголтууд ойлгомжтой байна. Эцгээр Scott-ийн гаргаж шийдвэр байх ш. Scott нөлөөж л байна шүү дээ. Ер нь бол тоглолчийн сонголтыг Scott л шүү дээ. Эцэг шийдвэрийг яг менежер гаргана. Гэхдээ Scott нөлөөж байна. Би ингэж утсан байхгүй. Byron Scott бол өмнө Kyrie Irving-ийг удирчсэн, Chris Paul-ыг удирчсэн, Brooklyn Jason Kidd-ийг удирчсэн хүн те. Тийм учраас
D'Angelo Russell-ыг маш гоё тоглож байгаа гэж бодсон. Тэгсэн чинь харин эсрэгээр D'Angelo Russell-ийн утгыг олох. Тэгээ миний бодлоор бол D'Angelo Russell бол баст биш. Энэ залуу ирээдүйд байгаа. 1-2 жил сурцгаа. Гэхдээ яг одоо зөв хүнийхээ удирдлаганд ор байж чадахгүй байна. Яг нь яг үүндээ талбай дээр Kobe-г бөмбөг эзэмших юм уу, Clarkson эзэмших юм уу, эсвэл одоо Lou Williams эзэмших юм уу, Nick Young эзэмших юм уу. Хизээ нөгөө rookie их мэдлгүй нэг жоох хугацаанд бөмбөг авах юм. Яг тийм нөхцөл байдлаар. Тэгээ би саяхан нэг тоглолтыг ажигласан. D'Angelo тэрэн дээр маш сайн тоглосон. Яаж юу гэсэн Clarkson-ыг сэлгэн цуулгаад. Clarkson-ыг 17 оноо тоглосон. Тийм. Clarkson-ыг баг гаргаагүй. Тэрээр хавтад зогцсон. Тэгээ дээрээс Kobe. Манай хөшөрсөн Kobe receiver хамгаалж байна. Sorry. Тэр бол хэзээ. Тэгээ бодлоо. D'Angelo Russell-ыг авсан байжиж Jordan Clarkson, Lou Williams, Jordan Clarkson, одоо Julius Randle мандлыг Sacramento авъя, нөгөө Cousins-ыг Weeks яриаг нэг шуум яваадсан. Тэрнээс татгалцсан гэж бодлоо. Тэгтээ яг тэр бол яг хэр магадaltaй байсан бид нар тэр одоо болж мэдэхгүй л дээ. Тухайн үеийн зур шуумыг сонсож явахдаа Lakers бол өөрсдөө татгалцсан гэдэг зүйл яриа байж. Тэгтээ одоо ингээд харъя бүх шийдвэр буруу болчих. Тэгтээ Russell яг Meta World Peace над авсан айгу таалагдаад байна. Үгүй ганц тэр Бадар хожиг хүсэж байгаа. Бөмбөний араас гүйж байгаа чи Meta World байна. Тэгтээ яг би нь одоо ийм байна. Lakers нэр нэг асуудал тэр хувцас гөрөн дотор нэг лидер байгаа шүү дээ. Тэсэн чин Kobe үүнд ордог байлгалчих. Зөв. Nick Young нь өөрөө л Nick Young юу гэсэн гэлээ? Тэгсэн чин Meta World Peace нь бол нөлөөж чадахгүй тоглолтын хараад юм шүү дээ. Сэлгээнд байгаа байдалцсан тоглолчдын бие биендээ хандж байгаа хандлага. Би Lakers-ын тэр Warriors дээрсэн тоглолтыг бүтэн үзсэн. Бус тоглолтын нэг зах цухаас нь үзээд явсан. Тийм болохоор би зүгээр Lakers Meta World Peace яг ирсэн болж ин гэхдээ хитрхийн нөө нэг hot head гэдэг хүмүүсийг цуглуулж нэг доо. Randle нь hot head байна. Нөө Lou Williams байна, Clarkson байна, Nick Young хоосон head. Тийм бас нэг тийм даа. Тэр юм баахгүй нөгөө хитрхийг одоо юу гэдэг ингээд гаднаас авч ордог хүн ихтэй. Юусе доороос шахдаг хүн хийбэрч доор шахах. Тэр яг нөө нэг тийм гой хийбэрч самбарч авч чаддаг. Гой хуураад гой авч хийхээр хөөрдөг хүмүүсийг цуглуулчихад. Би бол хийбэртийг сандаж шин интернет бизнес нэг тоглолтод нэг шуудаа ребаунд авах шүү дээ. За sorry. Тэгээд за өтөрч байгаа. За Angelo Russell гэсээс Russell-ийн оронд нэг хүнийг авч болох байсан. Порзингис. За Порзингис ч өстой ер нь бол баг өөрийгөө шүүмжилсэн хүмүүсийг бүгдийнх нь амыг нь таглаад одоо нөгөө хүмүүс нь баг Порзингисийг фан болж шүү. Би болоод би болцсон. За. Тэр өөртөө итгэлтэй байдал тэр хамгийн гол ингэдэг байхгүй. Порзингис 3-таа гарч зогсохоор хүмүүс нь шахаж хамгаалах болчихж байгаа юм. Гурлуугаа шахаж. Тэнгүүд дүрж ороод маш том алхаад хоёр дээрээс ингэ шидэж байгаа. Окей, тэр довтлогоо үүсэж чинь эсвэл Робин Добс тэр үс самбраас бөмбөг автчихээн. Үгүй бол Порзингис доор ингэ ямар нэгэн байдлаар авах самбар заавал хүрээд. Тэгээд Порзингисийн талбайд байгаа тэр дифференциал эерэг нөлөө бол баг багийнхнаас хамгийн их байгаа болов гэж миний зүгээс бодож байна. За нэгтлгүй зөв. Гэтэ итгэлтэй байна дэрэн дээр. Тэгэхээр Порзингис бол магадгүй уучлаарай Карл Антони 5-аас илүү нөлөөлөл рүүки авах юм болох юм шиг байна. Одоогийн үзүүлж байгаа. Одоогийн үзүүлж байгаа бол бизнес байна. Гэтэ яг рүүки амжилтыг нөгөө яг багийн амжилтаар хувьяасаа хардаг. Тэр талаараа яг Okafor 5-аас гэхдээ үйл ялэг илүү болчиход байгаа. Порзингис сүүлийн хэдэн тоглолтын тэр блок нь нэмэгдээ явчихлаа шүү. Сая 6 хэлж шүү. Тэгээд яг сая сүүлд иржсэн хүмүүс юу гэж онцолж байсан бэлээ Порзингисийг довтлооны самбараас бөмбөг авах тэр мэдрэмж үнэхээр өндөртэй юм байна. Тэр чи одоо юу гэдэг хүнд нөгөө заагаас урагшдаг гэдэг биш. Цэвэр одоо нөгөө өөрийнх нь мэдрэмжийн асуудал. Тэгээд тэрийг нь өндөлж байсан. Бараг Родмонтой одоо Родмон ч тэр үчид нам. Порзингис ч 2 хөртөөгөө бодохоор ч энэ юм чи бүр их. Дээрээс нь атлетик чанар байна. Өөрөөгөө хэлсэн мэл дээ би турхаа би хүмүүс хүмүүснэрээ шахацдаг. Тэглээгээд би бол тоглож өгдөггүй гэж өөр хэлсэн байсан шүү дээ. Тэгэхээр нөхөр одоо юу гэдэг дахиад нэг жоохон болчин нэмээд ингээд нэлээ мастерлууд ирвэл энэ үчир нэлээд л айхтар болох юм. Дээрээс нөгөө Антонид ямар ч нэг туслах нэг хүн олчлоо. Хосе Калдерор сүүлийн сайн болоод хэллээ шүү дээ. Калдерор авлалаа ирснээс хойш хамгаалалт арай дээр болчихлоо. Порзингисийн бас нэг давуу тал нөгөө нэг ах нартайгаа тоглоо үзсэн. Бүр жоогосоо Европыг дурдсан шүү дээ. Тоглоод үзсэн нь бас их туршлагатай байхгүй. Тэгэж NCS орж ирсэн залуус нь өөрийн үеийнхэн тэр яг хүчнэхэр хүчрхэд чадвартай тоглогч нартай тоглож байгаа гэсэн. Яг тэр туршлага гэдэг талаараа Порзингис жоо илүү байгаа юм шиг байна. Мэргэжлэлийг бол яа харахгүй тэгээд өөр юм авчиж өгөн л дээ. Тэгэхээр Нью-Йорк Никс гэдэг энэ жил Eastern Conference плей-оффд орох уугүй юу гэдгээс зөвөр Антони ямар шийдвэр гаргах нь хамаахал баг. Зөвхөн зөвөр Порзингисийн сайн тоглолт бол Антони дуустыг үлдэх бас гоё шалтгаан болж байгаа. Тэгээд Антони гэж одоо солилцоонд явуулна, Чикаго Булз руу явуулна гэж зөндөө юм яриад хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас Нью-Йорк бол үнэхээр
хамгийн том сюрприз барьж байгаа багуудын нэг бол яг харахгүй байна. Хамгийн гол нь нөө улирал эхлэж байгаад Phil Jackson чинь энэ хүүхд магадгүй хэзээ ч NBA дилэшгүй байх гэж хэлсэн. Тэр бол одоо юу гэдэг өөрийг нь жоохон хурцлжсэн хэлбэр болж таалаа. Хамгийн гол нь одоо хийж байгаа их Porzingis-ийн баг тэр NBA-ийн нэг домог тоглолчдын бүх хөдөлгөөнүүдийг асуудалгүй хийгээд шүү дээ. Dream Shake-ийг бүр утгаар нэгээд байгаа тийм. Утгаар нэгээд. Тэгээ хамгийн гол нь ч одоо оноо авах чадвар нь хөгжөөд байна. Дээрээс нь сая баясаг онцсон хамгаалтны төлөө сайжраад байгаа ч юусоо магадгүй юу яах. Porzingis бол миний хувьд бол rookie of the year бол. За rookie of the year гэснээс Jalil Okafor өнгөрсөн шин бас нэг хэрэг тарьж байгаа. Бостонд очиод өстөр хожигдсан шүү дээ. Хожиж явсан даа бол. Хожиж явсан юм. Муу хожиж явсан. Анхны өстөр алахгүй. 17 доо хожиж явсан 4 минут дуу. Тэгээд баг нь уналтанд орсон. Үнэхээр Okafor-оос өөр хаалт. За би бол одоо Tony Rowe-ийг хүлээж яг үнэ Tony Rowe ч өнгөрсөн жил байж байгаа хэдэн онцлог амжиж ирсэн. Тэгээд жоохон тийм хайг нөхөр шүү дээ. Нэг тийм тоглол хэрэгтэй байгаа юм байна. Роберт Covington биш тарамсалтай. Гэхдээ учир олцсон байлээ л дээ. Гэхдээ Okafor-с өнгөрсөн жил өчигдөр одоо манайхаар өглөөж ирсэн шүү. Бостны гадаа жоохон парти дэж явж байгаа. Тэгээ Америкч одоо нөгөө орон дээр болж баяр болж байгаа шүү дээ. Нөгөө талхлын. Тэгээд нэг хүн л өөдөөс нь сатурал гондоо хэрэгэлсэн байсан. Угаасаа ойлгомжтой. Одоо бэлтгэн өдөр одоо үзэж чинь тийм. Тэгээд нэг нөхөр өөдөөс нь өрөлсөн юм шиг байна. Чи мяа гэдэг. Тэгээд нөхөр нилээд дайрсан. Sixers сак багийн жоогонд доош. Тэгээ яас нөгөө хэсэг жаад нэг цохиод авсан байна. Тэгээд хойноос нэг үрэл цохиулсан байлээ. Ямар ч гэсэн цагдаа баг дээрхээс өмнө зүгтаа явцсан. А гэхдээ одоо энэ нэг одоо хэр одоо ойлгомжтой баригдсан, зартцсан. Ер нь бол нилээд хэдэн тоглолт шийтгэл амсгуулаа гэж бодож байна. Ядаж нэг 5 тоглолт байх бол. Яагаад бол олон нийтийн газар ингэ гэдэг чинь өөрөө NBA-ийн нэр үлгэр дүүрэл байх хэрэгтэй юм шүү. Тэгээд байх. Тэр нь бол маш том хэрэг тарьсан. Тэгээд Sixers-ийн хувьд одоо ер нь нөгөө Golden State хизээ анхны хожлыг авах уу, Sixers хизээ анхны хожлыг авах. Одоо өөрөө Okafor байхгүй бол энэ ер нь баг 20 лөө явлаа шүү. Хамгийн муу амжилт чинь 18 шүү дээ. Нөгөө Lawrence Frank-ийн үед New Jersey Nets 20 лөө ихтер чинь ихлэл шүү. Өнгөрсөн үеэрлийн төгсгөл дараа л очигдсан байна. 26 болсон. Үргэлжлүүлэлт гэж бүр амар. Одоо 28 болчих. Одоо дахиад 2 өжигчүүл лигийн дээр нэмлээ тэнцсэн. Тэгсэн чинь дараас Brett Brown ингэсэн байл шүү. Гэхдээ наад би бүр наад хожигдлын чинь цуврал хийдрэх наад үнэндээ хамаал би бүр дөжирчээд юм. Бид нар юу хийгээд байна? Бид нар залуу тоглогчдыг хөгжүүлэх гэдэг юм байна. Яг хэнийг хөгжүүлэх юм? Okafor-ыг хөгжүүлэх гэдэг юм уу? Тэгсэн чинь Duke-ийн фэнэл болохоор Okafor-ын цаг хугацааг Philly алаад байна гэдэг гомдлоод байгаа. За Embiid гэж үс яриад байгаа шүү. Embiid-ийг хүлээгээд байгаа шүү. Яриагаа хэсэг завсарлаа. Бид хэсэг хугацааны дараа LA хотод уналтанд ороод байгаа өөр нэг багийн талаар ярилцгаа. Talking all damn night, now it's time to show. Oh me, oh my, it's burning up in here. We about to start a fire. Let's go, let's go. Hope you can handle it like a pro, like a pro. Oh me, oh my, baby you can't be scared, so put in overtime. Westbrook, right there, you gotta be kidding. Over defense, fires. He did it. We're going to another overtime. Beal gets open for three. Dagger. Look at it go. It does. Baby, break a sweat, break a sweat. Baby, break a sweat. Don't get tired yet, don't get tired yet. Baby, break a sweat, break a sweat. Baby, break a sweat. Keep on doing it, keep on doing it. Baby, break a sweat, baby, break a sweat. Don't get tired yet, don't get tired yet. Baby, break a sweat. За NBA Talk хүргэлж जैन тэгээд бидний ярилцах дараагийн сэдв бол Los Angeles Clippers тэгээд зөвхөн элийн уналтанд ороод байгаа юм биш. Эдгээр дүүцэхгүй ч гэсэн томоохон хэмжээний уналтанд ороод байгаа баг гэдгээр нь Clippers-ийг ярих хэрэгтэй. Яг тэгвэл аврагдлыг үүсгэх хэрэгтэй баг шнэ. Clippers юу нь болохгүй байна вэ? Багийн өөр амьсгал болохгүй байх шиг биш. Өнгөрсөн үеэрл нөгөө Chris Paul, DeAndre Jordan өвлөдөг, Blake Griffin-ийг өөлдөг. Ер нь бол Chris Paul яг миний мэдхийн лигт хамгийн муухай ажил болж байна. Тийм. Хамгийн өндөр шаардлагатай болж байна. Яг өндөр шаардлага тавихаар өндөр шаардлага тавиад нэгэндээ өглөөд эхлэхэд энэ муухай болж хурж байгаа юм л да. Тэгэхээр би бол энэ зөв багийн уур амьсгал байгаа болов гэж бодоод байна. Тэр шин Doc Rivers-тэй шууд холбоотой гэхэд бас хэцүү юм. Тэгэхээр яг багийн уур амьсгалыг бүрдүүлж чадахгүй дасгалжуулагч юм болооч юм. Над бол энэ бол 110% Doc Rivers юм.
Doc Rivers зөв өчтөр би 200 Doc. Тэгээ би сая Clippers-ийн зур тоглолтуудыг нилээд үз. За бид Golden State-ийнхаас бид нар бүгдээр хангалтаас юу болохгүй нүд юм. Тэгээ Doc Rivers чинь өөрөө тийм хит үнэлэгдсэн хүн болчиход байна л да. Boston Celtics авраг авж байгаа үед үнэхээр л амар бүрэлдэхүүн хүн байсан. Rivers-ийн сайндаа гэхээс илүүтэйгээр их гурвал Kevin Garnett те Rondo эдний тэр хоссон тэрнээс болсон болохоос биш. Rivers дараа нь Clippers ирлээ бүр солилцоогоор ирсэн шүү дээ. Хүүг аваад ирсэн. За өнгөрсөн жил бол би Clippers-ийн фан болсон байсан. Өрөндөөс бол ялангуяа дэмжижсэн. Гарч ирээд яалаа. Тэгж амар юм бол Spurs-ыг очиод гарч ирээд ямар хариуцлагагүй тоглолтыг үзүүллээ. Иймэрхүү юмуд чинь тоглогчийн уналт гэхээс илүүгээр дасруулагчийн буруу шийдвэрээс хамаарч. Дээрээс нь энэ 100 хийсэн амар нь биений толгой бүрийг гайхуулж байгаа. Арай ихлээд байна тий. Маш их минут тоглож байгаа. Бараг Chris Paul SG болцсон. Austin Rivers PG болцсон явж байгаа зарим тоглолтын дээр юу гэсэн үг юм бэ чинь. Харин хүүгээр тэгээ би Stevenson гайхаад байна. Stevenson яах гэж авсан юм. Энэ бүр өөргөө амт бүр эргүү болцсон явж байна. Сүүлд одоо Wesley Johnson гараад гарлаа. Stevenson юу болж авсан. Миний бодол юм аа. За Doc Rivers угаас энэ зам буруу 8 хийцэн. Юу утсаа тэр хамгийн том буруу 8 нь Josh Smith. Josh Smith-ийн оронд нэг нь Paul Pierce-ийг авчирч байгаа. Paul Pierce бол 4 номер дээр тоглолцдог тоглогчтой. Paul Pierce-тэй хамт сэлгэнээс тоглох Easily ч юм уу өөр хэн бидийн Brandon Wright ч юм уу. Арай нэг цэвэр төв талдаа хүн авчирх юм бол Paul Pierce тэр хүмүүсийг өдөртөө тоглож байгаа. Гэтэл одоо Deandre дээр хака хэлээ гэхээр оронд нь сэлгэнээс хэн гарч ийнэ гэхээр Blake Griffin төвдөө тоглоод Josh Smith receiver тоглож, PF дээр тоглож. Энэ чинь яг үнд бол нөгөө Clippers-ийн самбарын давталыг ерөөсө огт гүйшиж байгаа байхгүй. За нэг Doc Rivers-ийн гаргаж байгаа тэр том алдаа нь бол тэр хоёрт нь аав хүү арай л их хэрэглээд байна. Тэгээд Jamal Crawford бүр ингээд ямар ч үүрэгтэй утгаа ойлгоожлаа. Тэгээд түрүүлсэн Chris Paul уншаа бүр хамаалагч тоглож байна. Энэ дээр яг JJ Redick нэг их хэвээр юм. Дээрс нь энэ их олон шийдвэрчнэр байхад Paul Pierce-ийн ямар их мэдлэлтэй тоглох вэ? Нөгөө Paul Pierce-ийг авчирсан зорилго маа Doc Rivers өөрөө хүүгээр хөтлөд байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр энэ бол 100% Doc Rivers-ийн алдаа. Дээрээс нь одоо Clippers дүү хэрэгтэй гэхээр солилцоо хэрэгтэй. Тэгвэл Jamal Crawford-ыг явуулаад оронд нэг сайн сэргийний төв авчих юм бол энэ ингээд аянда Doc Rivers-ийг шалтгаалж бүр цэцэгтэй явж байгаа. Яг Rivers-ийг бол халахгүй л дээ. Ягаад тэгэхээр Rivers солилцоо их. Rivers би бол халаас гэж хүсэж байгаа. Халахгүй юм байл л яг тэгэхээр Steve нөгөө баяга эзнийг бацдсан. Бүр ингээд бацдсан. Одоо Rivers чинь цаашаа илээ хотын зах зээлийг базаа том бизнес хийх гэдэг чинь өөрөө амьдралын бас зөвхөн цагтнаас бас артлага бас карьерийг бодож байгаа. Тийм байгаа. Тэгээд хамгийн сонирхолтой юм нь юу вэ гэхээр юунаас Clippers-с Blake Griffin эхний хуруу үеийг хагас. Тоглолтын сүүлийн 4 минут хүртэл алсан шүү. Өстө божинол одоо статистик амар байгаа шүү. Сүүлийн 4 минут байх. Чинь бүгд байхгүй. Ерөөсө бүгдээр хүний сэтгэл зүй. Барин сэтгэл зүй асуудал. Энэ бол бас яг нэг доктор холбоод бас хэцүү л дээ. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар авсан хүмүүсийн сонголт бол тэр чигээр байна. Тоглолтын эхний 2 үед Griffin бол талбайнууд маш идэвхтэй тоглоод өгөөл шидэл оруулахаар 4-р үед болохоор залж байгаа цагийн дуусгаар өөрөнд дамжуулдаг. Яг нэг Hard-ны бид нэг Houston ихэнд байх эхний жил хардсан тэр Hard-ыг Griffin-ээс харчаад байдаг шүү. Тэгэхээр яг би бол Griffin буруу юм. Сая 40 он аваад баг нь хөдсөн шүү дээ. Сая нэг Josh Smith багийнхаа нэг тасалжуулагчтай, туслах тасалжуулагчтай хувьцаалт өрөөнд орилдоод барилцаж аваад баг барилж аваад бөө юм болсон гэдэг байгаа шүү. Тийм үү. Гэхдээ тэр нь бол яг их сурвалжууд яхаа ер нь бол хэрэг мэдээ болохоор туслах тасалжуулагч юм болсон. Яг үндэ нэг би саяхан нэг мэдээ онсон. Их сурвалж нь болохоор Doc Rivers гэсэн гэж ярьсан. Тэгээ Doc Rivers тэр хувьцаалт өрөөнд хэрэлцээндээ гарч ирэх хэвлийнх нь асуусан чинь энэс илүү болдог штэ гэлцсэн. Тэгэхээр багийн өрөөнд цөл гэж алга. Тэгэхээр магадгүй тоглогч нь тасалжуулах бүр итгэх болчихсон. Зөвхөн багийнхан баг шүү дээ. Тэгээд яг гарнаас нь хүмүүс сонсоод баг хажуудлынхын өрөөнд бүр ингээд сонсогдоод хүмүүс ойрлоод байгаа сонсогдсон гэж байгаа юм. Тэгээд нөгөө хин гэдгийг мэдэхгүй. Тэгээд зүгээр таамаг нь болохоор ордонд байсан хүмүүс болохоор таамаглагтай Josh Smith дуурайд нөгөөх нь нэг туслах тасалжуулагч байх шиг байна. За яг энэ зүгээр юу хараад байгаа нөхөр Чэдэрбүү Chris Paul муухай хаштай байсан юм. Энд дээр бас Josh Smith нэмэгдсэн. За энэ дээр яаж язаар Lance Stevenson сайн тоглохгүй байна. Chris сайн тоглоод ч дугуй авахгүй юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ баг одоо нэг л солилцоор хэрэгтэй. Энэ багт нэг л солилцоо. Энэ бол SG PG-нүүдээс нэг нь явуулаад нэг центр Bayern Munich шээ өөр хин ч нэг гоё центр цэлгэний центр авчихад л энэ баг. Би өөртөө нэг л дүгнэлт төрсөлтэй нөгөө плей-оффто бэлдэж бага бүрдүүлсэн. Улирлаа мартцсан. Улирлын 82 тоглолтоо мартцсан. Энд чи удаан хугацаанд ч одоо Paul Pierce явхаа байж гин тий. За Stevenson бүр толгой нэргээ байхгүй болсон. За тэгээ өөр одоо ямар хүмүүс байгаа юм бэ? Clippers чинь анх бид нар бүрдүүний зургийг харсан жил амар зураг лээсэн шүү. Яг Bayern байхгүй зү. Байхгүй. Мөлөөс байхгүй. Мөлөөсийг уусаа авч хэрэггүй. Одоо барыг бодолтой Spencer House байсан баг дээр үү?
Гэтэ яг үнэндээ яг тэр одоогийнхоос тийм одоогийнхоос дээр баг. Гэхдээ хангалттай зүгээр нэг оноо хавтууч гэсэн блок хийгээ зогсож идэг сэлгэний тоглож. Яг нөгөө өнгөрсөн жил тэрний өнгөшөлс ярьдаг лээсэн шүү дээ. Диандре Жордан, Блейк Гриффин хоёр шахсан хамгаалт хийж чаддгүй, дээрээс нь шахсан хамгаалтыг шахсан довтлоо хийж чаддгүй, шахсан довтлоог бас хамгаалж чаддгүй. Яг тэр юм чил дутагтаад. За, Clipsтэй адилхан бас нэг уналтанд ороод бүр 30 алдахгүй байгаа баг бол Houston Rockets үр дүнгээд дасгалжуулагчаас хасан Kevin McHale-ыг халсан Big Staff гэдэг залуу дасгалжуулагчид одоо ажлыг нөхсөн гэсэн үр дүн өөрчлөгдсөнгөө. Тэгэхээр бидний бас яриад байгаа сэдв бас Houston Rockets-тэй холбогдох гэдэг. Houston Rockets бас бүрэлдэхүүн болохгүй нөө. Эсвэл Harden болохгүй нөө. Howard-ийн гэмтэл нөлөөлөд байна уу? Яг Clipsтэй адилхан би бол хамгаалтын л буруу шин хамгаалт. Хамгаалт гэдэг нь эцсийн эцэд бол тэр тасгалжуулагчийн тогтоосон системд л буруу. Макkel би оноо авах нь хамгаалт. Макkelийг халсан буруу гэж бодож байна. Гэтэ яг Макkel би бол өстө Макkelийг өнгөрсөн өдрөл халагдсан. Тэр юу гэхээр зайхаа зөв Макkelийн зөв нэг буруу юм нь Джеймс Хардныг хитрхи эрхлүүлсэн баггүй. Джеймс Хардныг хитрхи эрх мэдлэгцэн. Одоо нэг Джеймс Хард өнгөрсөн өдрөлд нэг хальт нэг хамгаалах гад үзсэн. Тэр эрхийг Макkel өгсөн үү эсвэл багийн өдөрлөд өгсөн үү? Хоёр өөр юм байна. Гэтэ яг Макkel чинь багийн ерөнхий менежер бас давхар хийж байгаа. Нэг хэсэг өнгөрсөн жил нэг хийсэн байна. Тий, нэг хэсэг. Тэгэхээр Макkel бүхүү эрх мэдлээс учраас Макkelийг буруу болдог. Тэгэхээр Джеймс Хардн нөө хийгээд цаам энэ өдөр байхгүй шүү. Өөрөдний Джеймс Хардн болсон шүү дээ. Тэгэхээр Макkelийг хасан бол би бол буруу л гэж боддог. Би бас энийг болохоор юу гэхээр Dwight Howard-ийн бүр ингээд нэг сүнсэн зайлсан тоглолтоос юм. Хoward гэмтэлтэй байгаа, дараагийн тоглолтод оролцох боломж байгаа. Энэ дээрээс нь нэг тоглолтод тоглохоор бүр нөгөө бидний мэддэг супер Dwight Howard үжиг ард өнгөрсөн юм. Одоо нурууны гэмтлээс болоод хөдөлгөөнүүдээс тесрэлтэн багцсан Howard байгаа юм. Тийм учраас Houston-ы Houston-тэй багууд болцоо Хардыг л хамгаалчих гэдэг бодолтойгоор хэлсэн. Howard-ыг мартсан. Howard угаасаа юу ч хийж чадахгүй. Энэ дээр юу гэхээр нөгөө архины асуудалтай тайл авсан одоо форм олж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ тайл авсан угаасаа сэлгэнээс эхлээд худалдах байсан. Тэр бол одоо Келли алдаа байсан. Тэрэн дээр нь баг үндэслэж халсан болов гэж боддог. Тэгээ одоо энэ бид нар үлж байгаа. Одоо бичлэн дээр чсэн гар нь юу гэхээр шилжилтийн хамгаалт нэгдүгээрт байхгүй гэж байна. За нэгдүгээрт Houston ч өөрөө маш холын зэн шидэд баг бүгж Howard-аас босд бүгдээрээ шидэж гураас. Холын зэнээ шидсэн бөмбөг хөвчлэн алсын зэнд ойх магадлал ихтэй. Тэр ойж байгаа бөмбөгийг эсрэг баг авах магадлал өндөртэй. Тэгээ ингээ буцаа шилжилтийн хамгаалалт хурдан автлаар маш их бөмбөг алдчихж байгаа. Хоёрдугаар Джеймс Хардны шидэлтийн сонголт. Одоо бичлэнээр гарч байна. Ерөөсөө дандаа л нэг эсрэг нэг. Нөгөө нэг худлаа өнөн урдаа нэг жоохон ингэж байгаа л хийчин. Хийсэн үедээ худлаа нэг гараа ингэ тойруулж баярлдаг. Алдсан үед нь хин чим бэлддэг. Тэр нөгөө боол ихэлсэн гэдэг бас бол мэдээж холбоотой. Бөмбөгийг хитрхи өөрийнхөө эзэмших боол байна. Тэ. Говийн тоглолт ихтэй. Тэгээ азгүйчийн биелд яг Beverly бэрчсэн. Terrence Jones бэрчсэн. Миний хамгийн гол болж Martinez. Тэр хамгийн гол болж Martinez. Жиг ганц шахдаг болж. Дугайтаас илүү шахдаг байсан өнгөрсөн үеэрлийг харах юм бол тийм. За Patrick Beverly гимтлийг тооцохгүйгээр Patrick Beverly байхад хайл олсон ингэж их өндөр өнөр авчдаг зүгөө буруу. Маш буруу. Одоогийн үр дүнгийг мартъя л да. Зүгээр хайл олсон яг Houston Rockets хэрэггүй. Энэ үйлдвэрлэлийн тэргээ сонгоцсон байгаа шүү дээ. Хамгийн сэргэлэн аймаг хийсэн багч одоо Denver Nuggets боллоо шүү дээ. Хамгийн сэргэлэн аймаг. Тийм асуудал тулгарч тийм. Авралгүй болсон шүү дээ ахуулцсан. Тийм. Авахтаа өдөр хүнд өгцөө. Нөгөө авраг байцсан. Тэр л Houston болчихлоо шүү. Тэгээд бид нар харлаа хангалттай харлаа лоосон нэгдүгээр багийн лидер биш. Холбож чадахгүй. Дандаа бөмбөг алдтал. Тэгвэл лоосны өгж байгаа дамжуултуудыг л хараараа. Үнэхээр дандаа бөмбөг алдтал. Тэгээд бөмбөг алдаас бүх юм хийж байгаа. Тасгалжуулагчаас салахгүй гэдэг шүү дээ. Энэ үед стопыг энэ өдрөлд хараад өөр хүн байхгүй л байна. Тэр бид типс биш. Яг би типсийг харамлаж байгаа. Би типсийг гоё багт очиосоо гэж үзсэн. Ирэх юм бол би хамгаалтаа байгаа. Хамгаалтал чадсан. Хамгаалчих юм бол амжилт Scott Brooks байгаа. Тэр над бол типс яригжсэн чинь бид нар big stuff энэ өдрөлд харнаа. Тэгээ зөв би нэг юм дээр хамсад. Dwight Howard Монголд ирснээс хойш. Гүг тэр нэрээ тийм ээ. Нэрээ харамсалтай шүү дээ. Яг одоо манайхан нэлээд сайн сорсон байна л да нөхрөө юм. Юу хийж вэ тэр нөхөр. Тэр бол тийм шөнийн цагийн яриа болно. За. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. Trying to find a moment where I can find relief. Please tell me that
Golden State Warriors. Ой, нэг. Sacramento гэнэ. Golden State Warriors. Чи зөв юу өмссөн юм? Хүлэн юм шүү. Хүлэн юм шүү. Хин ямар баг юм? Manchester United. Яг уу. Тим саксны баг болсон мэт шүү. Мэдхүү, Английн. Мэдхүү, одоо нэг Wayne Rooney гэдэг шүү. Саксны баг. Нэр үү? Тий. Тэгэл саксны явт. Хоёр ихэр үүдэх байхгүй. Хотлоо. Roberts. Чи айдгүй. Би Golden State. Stephen Curry дахиад хувц хийх юм уу Golden State? Би би ч зүгээр мод. Би Clippers-ийг дэмждэг. Clippers. Тий, Los Angeles айгуу тийм. Өрмөц өмсөл байна. Харъя та. Энэ одоо Miami Heat дээр үе Miami. Энийг одоо уншил та хараа. Heat. Хафат. Miami хафат. Оо тийм үү. Los Angeles Clippers өмсгөл авах гэр ер нь бол. Гой солилцол. Чи Clippers шүү. Чи Clippers үү? Би Griffin. LeBron. Чи яа Blake Griffin шүү. Би Blake Griffin. Хаар харцмаар нэ. Blake Griffin дуртай. Би ч Stephen Curry дагаад Stephen Curry сум авна гэж бодсон шүү. Авар гавна. Яагаад? Амар. Яагаад амар болцсон юм бэ? Тий, нөгөө нэг тоглолтод нөгөө Thompson чи 27 гол хийгээд. Нэг нөгөө юу лээ? Нэг үе дээр 37 ч 27 гол хийсэн шүү дээ. Тэгээд дэлхийн дээд рекорд. За, аврагын төлөө ямар багт авах вэ энэ жил? Энэ жил Golden State-ийн эсрэг Los Angeles Clippers ялна гэж бодож байна. Үгүй Cavaliers. Тэгээд тэр чинь нэг үсэн хоёр. Тий. Нэг үсэн хоёроо аврагын төлөө гарчих юм уу? Харин би биндээ үзээд хин үтчихв. Хин Golden State болохгүй. Clippers ялна гэж бодож байна. Golden State аврагын төлөө Golden State ялна. Cavaliers Oklahoma City. Тэгээд Eastern Conference чи баг баг. Eastern Conference. Indiana Lakers өөрөө дорнд бүсэн бас нэг баг гарч. Sacramento. Sacramento шүү. Lakers. Warriors тэр чинь нэг бүс. Chicago-гоос гарч ирэхгүй юу? Cavaliers гарч ирэх байна. Нөгөө нэг фичиг эргээд ирсэн шүү дээ. Jordan, Michael Jordan. Байхгүй шүү дээ. Яг шүү. Өгшөрсөн шүү. Одоо тоглож талцсан. 2 Jordan байсан. Тийм үү? Оо би одоо хүртэл Jordan тэгээд дэмжлээ. Lakers. Lakers-с Kobe Bryant гарах гэж байна. За ямар өгөө? Харин тийм гарцсан хамгийн сүүлийн тоглолт. Ээж ирээ. Golden State Stephen Curry юм уу? Houston Rockets. Houston Rockets. Rockets. James Harden юм уу? Чи том болохоор адилхан сахалтай болох уу? Тэг шүү дээ. Нэг ийм том сахалтай юу? Би Blake Griffin шиг болох юм. Тэр сахал бүр жоогоноос үт юм байсан шүү дээ. За тийм байх. Гүй нэрээ. Тэр одоо хусч болдог юм тий? Хостон зураг нь үйд. Тийм тэгсэн чи сахалтай байгаа шүү дээ. Доороо. Чи ямар вэ? Нэг үсгүй. Үсгүй. Би ямар вэ? Ер нь бол Denver Nuggets. бодож байгаа л нэг арай гайгүй байна. Гайгүй болсон баг шүү дээ биш тийм байна. Golden State. Үгүй Clippers. Биднээс тийг ингээ. Derrick Rose байгаа гэж бодож байна. Одоо яг Derrick Rose байгаа гэж бодож байна. Энд чи яг зааланд Тинчээ байж та. Хаана вэ? Тинчээ байж. Нүгний үрээс ч адилхан царайтай. Чи Derrick Rose биш. Тэр Derrick Rose мөн үү? Facebook дээр анхаарга Derrick Rose мөн биш тийм байна. Биш гэж бодсон. Яг үрээс ч гэдэг. Төсөн өрөөнө. Өснө өрөөнө. Маск яг Тэр чинь нөгөө нэг Монгол Derrick Rose. Derrick Rose Монгол ирэхдээ хүний хүүхдтэй болчихсон. сахал. Маск байх юм байгаа шүү дээ. Маск. За тэр чи яах вэ? Өнгөрсөн жил ямар угаад аврагтай тоглосон бэ? Cavaliers State Warriors 2. Клиборныг дэмждэг юм байна. Байхгүй дэмждэг. Би Miami дахтан л дэмждэг байсан. Тийм үү? Тэг одоо яатсан? Одоо яагаад айцсан? Яагаад айцсан? Cleveland дэмжиж ахиж байхгүй баг. Ахиж байхгүй. Тий. Өөрөө минь гинцсэн шүү дээ. Либро дэмжиж. Kyrie Myrie авч гинцээр Golden State хайсан. Би бас Kyrie Irving дэмждэг шүү дээ. Ирвэнгөө. Тийм. Гой кросс. Шилдэг хүн.
хамгийн шилдэг шиддэг тоглож. Кари. Абдул Жамба. Коби Брайант. Жабара. Жабарыг мэддэг юм. Абдул Жамба. Чи Жабарыг яаж мэддэг? Жабар ч амар шүү дээ. Майкл Джордан амар. NCAA хоёр удаа яасан амар шүү. Тийм үү? Абдул Жамба. Жабар ч тэгээ ямар юм бэ? Би мэдэхгүй. Жабар ч өндөр хүн байдаг шүү. Өндөр. Лейкерс тоглох гэсэн. Зүгээр дагшиг нэг Лейкерс тоглох байсан. Бүр дээр үйт Лейкерс шиг бакс дэж байгаа тэгээ Лейкерс. Нөгөө хамгийн гоноо авсан юм уу? Мөн. Аа? Би хамгийн үед оноо карьерийнхаа дурш хамгийн 100 авдаг ч нөө тэр чи Will Chamberlain биш юм уу? Үгүй бас нэг үү. Тэр чи Will Chamberlain шүү дээ. Нөгөө нэг карьер Chamberlain, Oxlade Chamberlain гэдэг. Oxlade Chamberlain ч нөгөө хөл өмгч. Танаа нөгөө Manchester United тоглоо. Үгүй Tottenham. Arsenal. Arsenal гэсэн. Kevin Durant ч хотод идэв юм шүү. Kevin Durant. Тэр чи нөгөө чи Will Chamberlain хүүхэд нь. Яг уу. Ха? Will Chamberlain, Oxlade Chamberlain аав хүү юм шиг байна. Oxlade Chamberlain чи нэр нь нэг штэ. Амар урт нэртэй. Абдул Жамба. Тэгэхгүй яг нэг аавынхаа нэр мэрийг нэлж бүр амар урт. За. Монголын лигээс хин хамгийн лаг. Монголын лиг. Санчир. Бэлгүү. Санчир. Бэлгүү ч амар тохоод амар шиддэг шүү. Санчир нэг. Бэлгүү ч амар тохоо тэгээ шиддэг шүү. Гү санчир. Яага санчир. Нөгөө Филиппиний баг тоглоо бүр амар тоглосон. Филиппид аргашиг бүрийгээ тав үзээ. 76-ээр. Үзээ. Мартсан уу? Мартсан байна. Брук Лопес, Робин Лопес. Рейнбо. За одоо нэг асуулт асуу. NBA-ийн биш те. Аха. Мяаваг ямар вэ? Хоёр одтой. А? Хоёр 2 одтой. одтой бага. Denver Nuggets. Denver Nuggets. Ямар 2 одтой бага вэ? Мэдгүй. Blazers. Denver Nuggets. Одмод өгд юм уу? Denver Nuggets. Denver Nuggets. Blazers Nuggets хоёр. Ягаад гэвэл Carmelo. Blazers ч гарааны дөрөв явцсан шүү. Явцсан уу? Damian Lillard байгаа. Lillard гоё тий. Аа. Ой. Sixers-ийн багийг мэдгүй байна. 76. Одоо хамгийн муу юм шүү. Үгүй. Denver Nuggets. Тийм үү? Carmelo явцсан. NBA-д хамгийн олон удаа авар авсан баг. Lakers 10 бараг 3 дараалал 4 дараалал авчихсан. Би нэг асуулт асуу. Нэг хамгийн их MVP авчихсан хүн юм бэ? Хамгийн их MVP авчихсан хүн. Jordan. Абдул Жамба. Биш, Абдул Жамба. Тийм, Абдул Жамба мангар. Биш, хамгийн олон авар авсан багч. Бостон шүү дээ. Хэд удаа авсан? Хэдэн удаа боллоо? Босton юм уу? 18. Golden State Warriors амар багш. LeBron James 4 давраг авчихсан. Чи битээ илүү олж ирээд зүгээр 50 ярил л та. За. Хамгийн бүр ингээ бүх цаг үеийн заяа. Хороо дээр хамгийн шилдэг тоглогч. Michael Jordan. Үгүй чи Jordan тоглолт үзсэн юм. Үгүй. Абдул Жамба. Iverson. 1996 онд тоглолт үзсэн. 1996 онд амьд үсэн юм. Үгүй. Зүгээр YouTube-ээс хагаа үзсэн. 2006. Чамаас 10 жил өмнө үсэн. Би чи бичлэг үзсэн юм уу? Үзсэн. Аа? Тэг чи яаж юм? Амар тоглож байгаа. Iverson. Jordan тоглож чаддгүй байсан. Iverson. Jordan хамгийн сайн тоглогч Iverson. Iverson яагаад? Jordan 2012 онд 11 удаагийн MVP. 11 удаа MVP авсан. Тийм. Iverson ч нэг удаа нэг MVP. Хэд удаагийн авраг вэ? Гэхдээ crossover юу идрийг би 2012 онд харж ирсэн шүү дээ. Биш тийм үү. Би нэг асуулт асуу. Дикембе Мутамбо асуулт асуу. Амар ядуу хүн тэгж байгаа сагсчин болсон тэр ямар хүн бэ? Ядуу сагсчин болсон. Би чи хэн блэ? Африкийн үе. Larry Bird. Тийм үү? Хог цэвэрлээ байдсан чи шүү гинц сагсчин болсон шүү. Хог цэвэрлэж сагсчин болсон юм. Юу? Хог цэвэрлэж сагсчин болсон юм. Үгүй. Бүх хотуудын одоо манай монголчин. Ой хэн блэ? Хэн блэ? Тэр шиг хог цэвэрлж байгаа. Тэгээд Serge Ibaka. Африк юм амар ядуу. Өнчирж ийсэн шүү дээ. Ах нь хаяад.
Ахтайгаа муудалцаад тэгж байгаа буцаад ах нь авцсан. За ингээ бүгдээрээ 7 түүнийг удаа ингээ NBA-ийн тухай ярилцж байна. NBA. Ой, би нэг асуулт. NBA-д хамгийн өндөр хүн ямар хүн бэ? Яминг. Вообще босс. Манад боол гэж байдаг шүү дээ. Марк Ид гэж үү? Нөгөө нэг юм өндөр хар харин амар өндөр. Африко. Тийм. Хамгийн амар өндөр өсөрдөг хүн чинь. Jeremy. Одоо төсвийн нийч заяа. NBA Talk нэвтрүүлэг хүүхдүүд ярьж байна. Бай бай гэлээ. Иш хараа. За. За бүгд хамт хэлээрэй. 3 2 1 NBA Talk нэвтрүүлэг хүүхдүүд бид нэр ярьж байна. Баяртай. За хамтдаа үзэгчтэй баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр та хүмүүс манай American Basketball Academy гэдэг ABA секцний жоох хүүхдүүд NBA-ийн талаар надад бас юу ярьсан сонссон баг. Ер нь жоох хүүхдүүдтэй ярьж авах бас гоё юм байна. Мэдлэг үнэхээр амар юм байна. Одооны хүүхдүүд чинь мэдлэг чинь Стивен Каригаас авахлаа нэлээ гоё юмуд ярьдаг. Хуучны эдийг бас ухдаг болцсон юм байна. Майкл Жордангаа мэддэг, Will Chamberlain, Abdul Jabbar амар мэдчихсэн аюул чинь. За одоо хэвлээ Андре Драмонд гэдэг нэг асууныг нөх юм. Энийг бол сүүлийн үед хүмүүс Will Chamberlain, Abdul Jabbarтай одоо холдож нэг бүрэлдэхүүнтэй эхэлсэн юм шүү дээ. 20 дунжлах гэдэг. Тэгээд сая сүүл нэг IMD эсрэг Хасан Вайсад энэ хэрэг тулаан ингэ өгсөн. Үнэхээр гол болсон. Өстөө нэг ховордсон 2 центр чинь хоорол болсон. Хоёулаа бараг хай бидний 10 жил бас нэлээд баярлуулж байна. Тэгээд Андре Драмондын мэдээ сайн тоглолт мэдээж Трой бизнес сайн амжилттай холбоотой шүү дээ. Трой бизнес үнэхээр сюрприз амжилтыг гаргаж байгаа. Юу шүү дээ. Brandon Jennings байхгүй ингэж Драмондын замд юусоо ховорд шүү дээ. Аврахгүй. Гэхдээ ингээ айгүй гоё статистиктэй яваад байна. Ингээ мангас статистик. Уусаа Орландо Мэжикийн хөлбөр Стэмогэнд уусаа Детройт суулгасан. Уусаа Стэмогэнд ч нэг 2 төвтэй учрыг нь олоогүй шүү дээ. Монрог явуулсан алдсан гэ болж ин тэнгүүд Сан Илесо Маркус Морис хоёрыг авдаг юм зүгээр нэг санаандгүй тохиолдолд энэ хоёрыг авчихдээ гэсэн биш. Яг тийм шиддэг самбарт явцдаг тийм хөлбөрөөс яг нөгөө Ашар Лүс Хедо Турк хоёрыг өмнө хайдсан. Уусаа тэнд ховорд нөө. Тэгээ Ашар Лүс нэрчлээ. Хедо нэрчлээ. Болж ин холбогч нь Рефер Астон байсан зэрэг Жемернес юмээс тэднэрт холбогч нь байна. Одоо Брендон Дженнингс ирж гэмэл Дженнингс Реджи Джексон юусэн Орландо Мэжик. Энэ Орландо Мэжик бол аврах хийж авахгүй. Гэхдээ статистик бол Драмонд үнэхээр гоё юм. Яг одоо фэнтези дээр авахгүй харамсалаа. Одоо бичлэрээс харахаар нөгөө Драмондын хувьд яг өнгөрсөн удирлаас энэ жилийн хувьд юугаар сайжирсан байна гэхлээр хөлийн хөдөлгөөн. Өөрийнхөө одоо бараг сүүн талаар аваад далддаг шийдэлтүүд бол аюу ойр тоглоом хийдэг болсон байсан. Дээрээс нь Стэн Ван Ганди одоо нэг учраа олж байна. Өнгөрсөн жил анхны хөдөлгөөнөөс гэж тийм учраа олохгүйсэн. Одоо Реджи Джексон, дээрээс нь Стэнли Джонсон бүр үнэхээр гоё үг гэлээ. Хамгаалалтын янзтай үг. Тэгэд яг зөв Детройт энэ байдлаараа East Conference плей-оффд ороод ингэ явлаа гэхэд яг хуу ирээдүй бол харагдаж байна. Гэхдээ Брендон Дженнингс ирсэн үед бас яг яаж учраа болох юм бэ? Дженнингс сэргээс гарч болох гэж болох гэж. Реджи Джексон бол одоо ингэ энэ машиныг өгөөд багийн лидер гээ баг үзсэн байл. Джексон бүр болсон асуудал байна. Уусаа Брендон Дженнингс өнгөрсөн үлрэлт сэлгээ болсон юм байна. Бараг сэлгээ бол тий. Одоо тэгэхээр эргэж ирлээд сэлгээ л. Илесоо бас өөрийнхөө карьер гэж бас хөөрхөн сэргээх гээд байна. Илесоо бас гоё юм да.
Ихэр Моррисоны одоо нэг ихэр нэрсэн байгаа дээр асуудал бас багтаа болчихлаа шүү. Пистус нэлээд гоё болчихлоо шүү. Би Чикаго Буллсийн тоглолтыг үзэж байгаад хожигдоход нь хараа за. Пистус ч юу өөр болцсон юм байна. Ер нь бол нэлээд тийм хөөрхөн нэг тийм шуум нэгдэж бас магадгүй харагдаж байна. Энэ жилдээ бол мэдэхгүй. Ирчлээс бол нэлээд гоё болж харагдаж байна. Жон Волл нэг барьсан байсан шүү. Бодоор хотын тоглолтын дөрөв ЭЖЖ-ийн одоо 5 жилийн 80 саяг авч байгаа. Би одоо хэдийг өөрөөс нэг тоглож шүү. Яг энэ үлрэл илүү байгаа л да. Тэгээд Жон Волл гэдэг Жон Волл шүү дээ. Хинцаал нь илүү өндөр. Гэтэл одоо нэг жил цалингийн систем гэхээр бүр амар юм болох гэдэг тийм. За бид бүтэн цагийн турш NBA-ийн эхний сарын үйл явдлуудын талаар та бүхэнд ялаа. Төгсгөлд нь бид уламжлал ёсоор Shaqtin' өнгөрсөн 7 оны Shaqtin' галзуу байсан. I like Captain Kenny, Shaqtin' Ernie, Shaqtin' and Chuck. Shaqtin' За Shaqtin' төсөл энэ жилээс эхлээд ивент тэтгэгчтэй болсон байгаа. Hotels.com одоо Shaq бол хаашаа ч явсан өнгө зурс бодлого үзсэн шүү. Маргаангүй л үү. Эхний хүн Marcelo Huertas энэ үл чи одоо MVP болох гэдэг нэг үү? Энэ бид ирээд их ч юм үзэж ин да тий. Өчөөсөн. Өгшмөөр тоглоо. Энэ яах учраа болох вэ? Үнэхээр буруу байхгүй чинь хамгаалах гал үзэн тэгээ хамгийн муухай нэг энийгээ сууж байгаа. Өөрхөө. Chris Kaman. За одоо 2 минут донд хорцсон доо. Засгүй би бөмбөг авах юм. Бөмбөг засч үүж шүү. Бөмбөгний цом засч. Нөө Kaman талбай дээр гарахгүй зэрэг мэдрэмжээ алдсан энэ үү? Бөмбөг засч юм. Бас лекс төсөн шүү. Marcin Gortat. За Gortat юу? Greg Monroe эсрэг өөрөө л үзүүлбэр үзүүл явцсан да. За энэ дээр өөртөө Кэрис бид хэлж байгаа юм. Үгүй бигээ босоод ирлээ шүү. Сайн Shaq тэрбүүд оруулж байгаа. Нэг чирээс зүрсний үнэлэх ёстой юм шүү. Тэгээ өөрөө босоод ирж байгаа байхгүй. Чаа эвгүй гинтэг тгсэн мөн. За Devon Winters бол одоо бүр нэг ерөнхийдөө залчаад залгамжлаад байгаа шүү дээ. Тэгээд хамгийн гол нь уурлна. Буцахтаа одоо харж байгаа буцахтаа уурлна. Дамжуулах чадаагүй бужигд явж байгаад наашаа хараад уурлаа. Өөрийнх нь буруу биш юм шиг байна тий. Тэр. Наа эдний буруу гарч авах хэрэгтэй байсан юм байна. Rondae Hollis Jefferson. Энэ гоё рүүки байлээ шүү. Гоё рүүки. Тэр гоё рүүки. Өөрт нь бас боломж олоод байгаа. Тэгээ энэ их гоё. Үжилээ тэр грин рүүкид бол нэлээд хөөрхий хилээд авч байгаа одоо. Юу хийсэн бөөм үү ямар ч байсан л. За рүүки минь. Болоог байна гэж байгаа шиг ямар ч байсан. За Shaqtin' сонирхолтой байлаа. Тэгээд өмнөх дугаард ч гэсэн ер нь Grizzlies-ний дугаард ч гэсэн их гоё болсон шүү дээ. За ер нь энэ Shaqtin' нэлээ ер нь бол бүр айгуу том брэнд болчихлоо шүү дээ. Гэхдээ Монголдоо бас хөлбөр гарах гэдэг байгаа юм байна. Манай баяс ч одоо сошиал медиа авахад ялангуяа ямар NBA групп төр чи янз бүрийн алей юм бичигддэг, алей бичлүүч байд юм билээ. Тэгээд ямар юм байгаа юм бэ? За үзэгчтэй шууд альбомсны болбол арай болж амжаагүй байгаа. Арай болж амжаагүй. Явандаа бол ер нь бол игүүтүүлээ шүү. Үзэгчтэйгээ хамтарч байгаа. Үзэгчтэй хамтарч байгаа туслаад сайхан өөртөө Монголдоо нэг буланг хамтаа хийж болно. За тэгэхээр үзэгчтэй зөв бичлэг ийм янз бүр байх зөв. Нэр өгөөгүй байгаа тий. Нэр ч өгж амжаагүй байна. Ганц бичлэг байна 4 баясаас болох юм уу? Тийм нэр өгөхгүй арай нэг гоё нэр өөр нэр олоод өгчнэ. За үзэгчтэй сонирхцсан байна. За юу байна? За NBA-ийн одуудыг Монгол киноны нэрээр зүйрлээ гэдэг. Энэ бүр сав байцсан. Наа чи баг тэр чигээрээ баг Өөртөө за өөртөө болон болох бах те. Өөртөө уншчих нэг зөв. Энэс анхны алхам өгсөн юм байла. Инээдтэй энийг анхны алхам өгсөн. Карл Антони Таунс. Антони Дэвисийг боолин гэр. Лэнс Стивенс 80 солиод. Блэк Гриффин хүний ангир. Брент Найт бүтлгөө номж. Наач авъя байна. Энэ арай энийг сэтгэж хийсэн хүнд үнэхээр баярлалаа гэж хэлээ таа. Олон шиг мэдрэмж гайхалтай өгчсөн юм тий. За одоо чих юм руу гарах. За энэ дээр нэг юм битсэн байсан юм уу? Яасан? За ишээ энэ дээр байж. Энд бас нэг юм байна. Урд нь өмнө хэдүүд өмнөх жилүүд манай ивент спайт ажиллаж байсан. Энд голдоо нэг харин тийм голдоо нэг спайт тавьчаа сайхан ирдэгсэн. Нэг спайтыг хувааж удаг гэж бодсон юм шиг шүү дээ. Энэ хүмүүс тэгж ойлгосон. Одоо бол 3 устай болсон шүү. За дараа нь бас нэг энэ тоглолтын өсвөр насны үеийн зураг үү гэсэн чи доор нэг хүн коммент нэгнэ. Цахимын зурагнууд байх шүү дээ.
10 жилийн зураг байсан тийм. Яг 10 жил төгсөж байгаа үе ч юм уу. Цахим үлдгийнх нь. Энэ бас нэг залуу байгаа. Стефен Curry юм уу? Gilbert Arenas юм уу? Nick Young юм уу? Монгол хэлбэр. Ихтэй бүгд ороогүй. За тэгээд энэ 7 хоногийн энэ шинээр эхлэх гээд байгаа манай постын хамгийн оригинал энэ байна. Энэ зураг. Манай идрээ байгаа. Доод нэг ихний коммент. Зэрэг уушаад яг өөрсдөө уншиж байгаа юм байна. Би чараа өөрөө хэлээ одоо энэсэн. Яг нэг энэ зураг арай эвгүй зураг байна. Яг бүр оройжин гойнээс шинэ зургийг хараад. Тэгээд үзэгч маань бас бивинийга барьж өгөөд юм хөгжөлтэй коммент маань эсвэл янз бүрийн ухаал их юм байна. Үзэгч маань бас туслаарай. Бид нар манай Facebook NBA Top Mongolia гэдэг пэйж байгаа. Тэрэн дээр мессеж үчих ч юм уу эсвэл пост хийх ч юм уу тийм. За бас Instagram нээлттэй байгаа. Тэгээд бид гурван Twitter-ийг та бүхэн мэдэх баг. За энэ удаагийн нэвтрүүлгийн өндөрлөх юм. Тэгээд бид уламжлалсаар 7 хоног болгоно мэдээж уулзсан. 7 хоног болж байгаа хамгийн чухал сэдвүүдийг ярилцах болно. Бид илүү анализ хийх болно. The NBA raises its curtain tonight on a brand new season. Босноо. Зия. За монтаж дээр дихрэж хэлээ да. Хойлоо манайх явах одоо шууд. Шууд. Би навч удаж.